आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेः वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमन कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलिवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षिणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाधिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परं कारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारर्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकम् नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणो वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसुन्दरदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं मुनिवर्यं मां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये दीविदीप्तये भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवळिदिनाळென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதெரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெருஞ்சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தளிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்திகளின் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதத்தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையர் போர்
யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం తిరువాయుమొഴി 7 వ్యాఖ్యానంలో ఎన్ని రకములైనటువంటి సిద్ధాంతములు ఒకప్పుడు ఉండేవి, ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగుతున్నాయి, వారి వారి యొక్క అభిప్రాయాలు ఏమిటి అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని మనకి నంబెళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం ద్వారా కొంచెం పరిచయం చేసుకుంటున్నాము అని. ఇక్కడ మనకి ఒక మంచి మాట అన్నారనమాట. ఏంటంటే బ్రహ్మం 53వ పేజీ అండి ఈ జిరాక్స్ కాపీల్లో. பிரம்மம் ஜெகத்காரணம் என்கிற வைதிக சித்தாந்தத்தில் காட்டில் ஏகாயனன் பிரம்மத்தை கதுப்பைய சக்தி விசிஷ்டமாக கொண்டானத்தனை அதுவே அவனுக்கு விசேஷம் ஆக சித்தாந்தங்கள் 17 బాహ్యంగళం కుదృష్టిగళం ఆగయ్యాలే వ్యర్థంగళ్. ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్న దానిని బట్టి చూస్తే ఈ సిద్ధాంతములు ఒక 17గా నిర్ణయించబడ్డాయి. తర్వాత భగవద్ రామానుజులు వీటినన్నిటినీ కూడా ఎలా సమన్వయపరుస్తూ రామానుజ సిద్ధాంతాన్ని మనకి అందించారో కొంచెం పరిచయం చేసుకున్నాం. ఒకసారి ఊరికే ఆ సిద్ధాంతాల పేర్లు మాకు గుర్తుంటాయి అని అనుకునే వాళ్ళ కోసం ఆ పేర్లు 17 ఒక్కసారి చెప్తాం. రకరకాల సిద్ధాంతములు. మొట్టమొదటి వారు లోకాయతికులు. లోకాయతికులు అన్న చారువాకులు అన్న ఒకటే. చారువాకులు అందంగా మాట్లాడతారు కాబట్టి లోకమంతా విస్తరింప చేసినటువంటి భావం కలిగిన వారు కాబట్టి వారికి లోకాయతికులు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. రెండవ వారు జనుడు స్థాపించినటువంటి సిద్ధాంతం జైన మతం, వారినే ఆర్హతులు అన్నారు. ఆర్హతన్ అన్నారే ఆర్హతులు అని అన్నారు. తర్వాత మూడవ వారు బౌద్ధంలో 3, 4, 5, 6 వీళ్ళ నలుగురు కూడా బౌద్ధంలో 4 శాఖలుగా, గురువు చెప్పింది ఒకటే అయినా నలుగురు 4 మార్గాలలో ప్రవర్తించి తర్వాత ఈ బౌద్ధ మతము హీనయానము, మహాయానము అనేటువంటి మతాలుగా కూడా మారింది అని దాని పరిణతి గురించి పెద్దలు మనకి చెప్తారు. కాబట్టి మూడో వారు వైభాషికులు అనేటువంటి వారు బౌద్ధంలో మొదటి శాఖ. తర్వాత 4వ వారు సౌత్రాంతికులు. ఏమిటి చివరికి ఏంటి అసలు చెప్పండి విషయం అంటారని చెప్పామే, సూత్రము యొక్క అంతమేమిటో చెప్పండి అని అడిగేవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి సౌత్రాంతికులు అనేటువంటి అందమైన పేరుని పెట్టారనమాట. తర్వాత యోగాచారులు అనేటువంటి వారు 5వ వారు. తర్వాత 6వ వారు మాధ్యమికులు. మాధ్యమికులు 241 నెంబర్ ఆదర్శం. ఇలాగా ఒక 6 మతాలు వేదాన్ని అసలు అంగీకరించని సిద్ధాంతం. వీళ్ళకి వేద బాహ్యులు అని పేరు. అంటే వేదమే లేదు అని కనపడేదే ఉంది చెప్పడంలో రకరకాల అభిప్రాయాలను వారు వ్యక్తం చేశారు. తర్వాత 7వ నైయాయికులు. 7వ వారు నైయాయికులు. 8వ వారు వైశేషికులు. వీళ్ళిద్దరికీ చాలా అభిప్రాయాలు కలుస్తాయి అని నిన్న మనం పాఠంలో మనం చెప్పుకున్నాము. ఇంకా వివరాల్లోకి వెళ్ళట్లేదు. నైయాయికులు 7, 8 వైశేషికులు, 9 పాశుపతులు. పాశుపతులు అనగానే ముద్రా షట్కం అని చెప్పుకున్నామే మనం. శంఖ చక్రాలు 2 భుజాల మీద వేయించుకున్నట్లుగా వారు 6 రకాల చిహ్నాలు ధరించి ఉంటారు అని చెప్పి
ఏదో మెడలో ఒక చుట్టూ కంటె లాంటిది వేసుకుంటారు, ఒక హారం వేసుకుంటారు, సిగను పెంచుకుంటారు, భస్మం పెట్టుకుంటారు. ఇలాగ ఒక 6 ముద్రా షట్కం అంటారు వాటిని. అలా ధరించేటువంటి వారిని పాశుపతులు అంటారు. తర్వాత 10వ వారు సాంఖ్యులు అనేటువంటి వారు. 11వ వారు యోగ శాస్త్రం, పతంజలి చెప్పినటువంటి ఈ సాంఖ్య శాస్త్రం ఏమో ఆయన కపిలుడు, ఈయనేమో పతంజలి చెప్పినటువంటి యోగ శాస్త్రం 11. తర్వాత భాట్ట మతము అనేటువంటిది 13వది, ప్రాభాకర మతము అనేటువంటిది. ఇవి 2 కొంచెం కొంచెం భావాలు కలిసి ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం. 14వది మాయావాదులు. ఈ మాయావాదులు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆది శంకరాచార్యుల వారి యొక్క సిద్ధాంతము మూలముగా నిలబడింది. మాయావాదంలో మనకి అవిద్య అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఈ అవిద్య అనేటువంటిది పరబ్రహ్మని కప్పేసేటువంటి అజ్ఞానం అని ఒకటి, ఆ పరబ్రహ్మ రకరకాల రూపాలు దాల్చేదిగా దర్శింపచేసేదని ఒకటి, 2గా ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. వీరిని మాయావాదులు అని అంటారు. అంతా శూన్యం శూన్యం, ఏమీ లేదు 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 అని చెప్పేటువంటి మతం. 15వ మతము భాస్కర మతము. 16వ మతము యాదవ ప్రకాశ మతము. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆత్మతత్వాన్ని అంగీకరించడం, ప్రకృతిని అంగీకరించడం ఉంటుంది, కానీ గుణాలు ఉన్నాయి అనే సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించలేదు. 17 దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏకాయనులు అని. ఏకాయనులు అని అంటే శ్రీమన్నారాయణుడే సేవ్యుడు, లక్ష్మితోటి మనకి పని లేదు అని చెప్పేటువంటి వారు ఏక అయనులు. ఏకాయన మతము అంటే శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక్కడే చాలు మనకి అనేటువంటి సిద్ధాంతం. ఇలాగా ఇది మనకి ఒక 17 భాగ్యంగళం కుదృష్టిగళుమాగయ్యాలే వ్యర్థంగళ్. ఇవన్నీ కూడా వేద భాగ్యాలు. కుదృష్టి, దృష్టిలో కుచిత భావం అంటే కరెక్ట్ గా తెలుసుకోలేకపోవడం, ఏదో పక్క దృష్టితో దాన్ని చూడటము అన్నమాట. సరిగ్గా విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోవడాన్ని కు అంటారనమాట. కుదృష్టి. వాళ్ళు వేదాన్ని అంగీకరించారు కానీ దాని యొక్క తత్వాన్ని వారు చక్కగా తెలుసుకోలేకపోయారు. కాబట్టి ఈ మతాల అన్నిటినీ కూడా వ్యర్థములు అన్నారు భగవద్ రామానుజులు. శ్రీభాష్యంలో మనకి వీటన్నిటినీ కూడా ఖండించి చెప్పడంలో కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే, ఎవరిని ఆయన నిందించలేదని. మీరు చెప్పిన దాంట్లో మనకి లోకల్లో ఎలా చూస్తాము అంటే, ఏంటి అలా చెప్తారు, ఇలా అంటే ఎలా కుదురుతుంది అని విసుక్కుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అలా కాదు భగవద్ రామానుజ సిద్ధాంతం. అలాగా మీరు ఇలా చెప్తారా, చాలా బాగుంది, కానీ మరి ఇలాగైతే ఆ ప్రశ్న వేసుకున్నప్పుడు మీరేం సమాధానం చెప్తారు అని సమన్వయ సిద్ధాంతము అంటారు. ఘటక శృతులు అంటారు. భేద శృతులు, అభేద శృతులు, ఘటక శృతులు అని 3 రకాలు ఉంటాయన్నమాట. భేదం అంటే జీవుడు వేరు, పరమాత్మ వేరు. అభేదం అంటే అబ్బే వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే. ఇప్పుడు భగవద్ రామానుజులు వచ్చి ఘటకత్వము అన్నిటినీ సమన్వయించుకోవాలి, కూర్పు అని అర్థం అన్నమాట. ఘటకత్వము అంటే కూర్పు అని అర్థం. మనం అన్నిటినీ కూడా సమన్వయించుకోవాలి అని. ఒక కవి యొక్క భావాన్ని మీరు చదువుతున్నప్పుడు ముందు 10 పేజీలు ఒప్పుకుంటామంటే తర్వాత 10 పేజీలు ఒప్పుకోము అనడానికి వీలు లేదు. ఆయన ముందు పేజీల్లో ఏవి చెప్పి దాన్ని నిరాకరించారు, తర్వాత పేజీల్లో ఏది చెప్పి దాన్ని సిద్ధాంతీకరించారు అనేటువంటి సమన్వయ భావంతో శృతులని అందించినటువంటి మహానుభావులు మనకి భగవద్ రామానుజులు. కాబట్టి ఈ 17టిని కూడా వ్యర్థమైన సిద్ధాంతాలుగా పక్కకి పెట్టేసి భగవద్ రామానుజులు మనకి అద్భుతమైన సిద్ధాంతాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ విషయంలో ప్రవేశించడానికి అందుకే దీనికి మహాప్రవేశము అని పేరు పెట్టారు. ఎందుకంటే ఇందులో ప్రవేశించడానికి అప్పటికి రామానుజుల వారి కాలానికి ఉన్నటువంటి విభిన్నమైన సిద్ధాంతాలు ఏ ఏ భావాలతో ఎలా ఉన్నాయి, వాటన్నిటికీ ఆయన ఎలా సమాధానాలు చెప్పుకుంటూ ఒక సిద్ధాంతాన్ని స్థిరీకరించారు అన్న విషయంలో ప్రవేశిస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి మహాప్రవేశము అనేటువంటి పేరు కూడా పెట్టారు అనమాట. అక్కడి నుంచి చూడండి, నందర్శనత్తుకు తత్వంగల్ మూండ్రు, మన దర్శనానికి, మన అనగానే ఇది జగత్ ప్రసిద్ధం అని చెప్పేశారు అనమాట. భగవద్ రామానుజ దర్శనము. దర్శనము అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం? ఒక్కొక్క సిద్ధాంతమును చెప్పేటువంటి పద్ధతి. వారు దర్శించినటువంటి అంటే వారు ప్రయాణము చేసినటువంటి పద్ధతి కాబట్టి అది దర్శనం. ఆ దర్శనాల్లో మన దర్శనం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి తత్వంగల్ మూండ్రు, తత్వాలు 3 ఉన్నాయి. ఇది మనకి భాగ్య విశేషం కొద్దీ తత్వత్రయాన్ని చాలా డీటెయిల్డ్ గా మనం చెప్పుకున్నాం అనుకుంటున్నాం. 3 తత్వాల గురించి కూడా అప్పట్లో సేవించాం. అయితే అది పరగడుపులా ఉంటుంది అనుకోండి. నిన్న తిన్న అన్నం నిన్నటితే లెక్కండి అంటాడు ఒకడు. అలాగా అప్పుడు విన్నామండి అని ఎప్పుడు విన్నా వాటి పరిచయ జ్ఞానం కొంత మన బుర్రలో ఉంటుంది. 3 తత్వాలు ఉన్నాయి అని. అవై యావన, అవి ఏమిటండి అంటే చిత్తం, అచిత్తం, ఈశ్వరనం. చిత్తు, అచిత్తు, ఈశ్వరుడు అనేటువంటి 3 సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. చిత్ అంటే ఏమిటండి? చిత్ జ్ఞాన ఆనంద స్వరూపుడైన జీవుడు. మా అంటే మనకి ప్రణవార్థం చెప్పేటప్పుడు మను జ్ఞానేను చెప్పుకున్నాం, జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు అని. ఈ చిత్తు అంటే కూడా జ్ఞానము, చైతన్యము కలిగిన వాడు, జ్ఞానానంద స్వరూపుడు జీవుడికి చిత్తు అని పేరు. అచిత్తు అంటే జడత్వం కలిగినటువంటి ప్రకృతి అని పేరు. ఈశ్వరుడు అంటే నియమన సామర్థ్యము కలిగినటువంటి పరమాత్మ, పరాత్పరుడు, పరబ్రహ్మ అనే పేర్లు కలిగినటువంటి మహానుభావుడు. కాబట్టి 3 ఉన్నాయి, చిత్తు, అచిత్తు, ఈశ్వరుడు అని 3 చెప్పడం వల్ల మన యతీశ్వరులు త్రిదండులయ్యారు. 3 దండాలు ఎందుకు పట్టుకున్నారు అంటే మా సిద్ధాంతంలో చిత్తు ఉంది, అచిత్తు ఉంది, ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అని 3 సిద్ధాంతాలు కలిపి మళ్ళీ ఒకే దానితో కట్టేసినటువంటిది కూడా అతని దండంలో ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఈ 3 కలిసి ఉంటాయి, కలిసి మళ్ళీ విడివిడిగా దర్శనం ఇస్తాయి. అదే మనం ఇప్పుడు చదువుకోబోతున్నాం అనమాట. అదే మిగిలిన సిద్ధాంతాల్లో ఏకదండి అంటారు. జీవుడు పరమాత్మ ఇద్దరు ఒక్కటే, అహం బ్రహ్మాస్మికి వారు చెప్పిన అర్థం అదే. అందువల్ల వాళ్ళకి ఏకదండి అని పేరు. మన సిద్ధాంతంలో త్రిదండి అని పేరు. ఎందువల్ల అంటే చిత్త ఈశ్వర తత్వాలని చాలా చక్కగా నిర్ణయించి చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతము కాబట్టి దానికి ప్రతీకగా త్రిదండాన్ని చేత ధరించడము అనేది యతీశ్వర్లకు ఉన్నటువంటి నియమము అని. అవయ్యావన చిత్తం అచిత్తం ఈశ్వరనం பிரகார பிரகாரிகள் ஐக்கியத்தாலே ஒன்றெண்ணலாய் ஸ்வரூப பேதத்தாலே பலவெண்ணலாய் இருக்கும். ప్రకార ప్రకారి అని 2 పదాలు ఇచ్చారండి. ఏమి లేదు, ప్రకారం అంటే శరీరము, ప్రకారము అంటే ప్రకారి అంటే శరీరము కలిగిన వాడు అని. ఇదే కొంచెం శాస్త్రంలోకి అలా తీసుకువెళ్ళడం అన్నమాట. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఇవే పదాలను ఉపయోగించేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా మనం అలవాటు పడిపోవలసి వస్తుంది ఆ సిద్ధాంతపరమైనటువంటి పదాలకే అని. ప్రకారము అంటే శరీరము, ప్రకారి అంటే శరీరము కలిగినటువంటి వాడు. ఇవి 2 కలిసి ఉన్నట్లుగా ఉంటాయి, కానీ స్వరూపంగా లోపల వేరుగా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మనని తీసుకుంటే పైకి మన శరీరం ఉంది, శరీరంలో జీవాత్మ ఉన్నాడు, జీవాత్మలో పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఈ ఏకత్వము అనేటువంటిది మన సిద్ధాంతంలో. మరి ఇది ఏకత్వం అండి కలిసిపోతుందండి? కలిసిపోదు.
బియ్యంలో నువ్వులు కలిసినట్లుగా నల్ల నువ్వులు అన్నీ కలిపేసి ఒక పాత్రలో పోస్తాం. కానీ దేనికి అదే దాని యొక్క ప్రత్యేక భావాన్ని మనకి దర్శింపచేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఇంకా ఒక్కొక్క దాన్నే చక్కగా వివరిస్తున్నారు. అచిత్తాగిరదు. ముందు అచిత్ అంటే ఏమిటో చెప్పారు. అక్కడ కూడా మనకి తత్వత్రయంలో కూడా అచిత్తును ముందు చెప్పుకున్నాము అన్నారని 4-5 కారణాలు చెప్పుకున్నాం. మీకు గుర్తు వచ్చి ఉంటే పాత మన క్లాసుల్లో. అచిత్తాగిరదు, గుణత్రయాత్మకమాయ్, నిత్యమాయ్, విభువాయ్, సతత పరిణామియాయ్, హేయతయా జ్ఞాతవ్యమాయ్ ఎరుకుం. ఈ అచిత్తు అనేటువంటిది ప్రకృతి. ఈ ప్రకృతి ఎలా ఉంటుందంటే గుణత్రయాత్మక. కాదనిపించాలి అనేవి 1-2 రకాలుగా ఉంటాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ప్రశ్నలని పరిచయం చేస్తూ గుణత్రయాత్మకమాయ్ అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలతో కూడి, నిత్యమాయ్ నిత్యమై, విభువాయ్ విభువై, సతత పరిణామియాయ్ నిత్యము మార్పు చెందుతూ. ఎన్ని జన్మలో, ఈ జన్మలో ఉన్నట్టు తర్వాత ఉండదు, పూర్వం ఉన్నట్టు ఇప్పుడు లేదు. సతత పరిణామయ్యాయి తర్వాత హేయతయ, ఎన్ని హేయ గుణములు. మనకేమో హేయ గుణాలు, పరమాత్మకేమో నిఖిల హేయ ప్రత్యనేక. హేయ గుణములు లేకపోవడము అనేది, నీచ గుణాలు లేకపోవడము అనేది ఆయన ప్రత్యేకత. వాటితోటే సహవాసం చేయడం అనేది మన ప్రత్యేకత అని అన్నమాట. కాబట్టి జ్ఞాతవ్యమా ఎరుకుం, తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి. ఇదే జిజ్ఞాస అంటే, ఇదే తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిదై ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇరుక్కుర చిత్తిలే భోగ్యతా బుద్ధి పళ్ళి సంసారత్రయ దృఢమాക്കി కొళ్ళ వేణం నెన్నెరెక్కుం అవనక్కుం సర్వేశ్వరనై ఆశ్రయిక్క వేణం. చాలా మంచి పాయింట్ ఒకటి చెప్తున్నారు. ఏమండి, ఈ విధంగా ఇది భోగ్య వస్తువు, సంసారం చాలా బాగుందండి అన్న వాళ్ళకి ఆ భోగ్యత్వాన్ని అనుభవించాలన్నా పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయించాలి. అంటే సంసారంలో సుఖపడాలన్నా పెరుమాళ్ళనే ఆశ్రయించాలి. ఒకటి ఇది త్యాజ్యమన్యం ప్రతిపత్తియుండాయ్ ఎత్తై కజిత్తుకొళ్ళ వేణం ఎన్నెరెక్కొమ్మవనక్కు సర్వేశ్వరనయ ఆశ్రయిక్క వేణం. అబ్బెబ్బే కాదండి, ఇది త్యాజ్యం అండి, సంసారాన్ని వదిలేయాలండి అని తెలుసుకున్న వాడికి కూడా పరమాత్మని గురించి ఆశ్రయించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. ఈ వాక్యం ఎంత బాగుందో చూడండి. నువ్వు బ్రతకాలన్నా పరమాత్మనే ఆశ్రయించు, ఈ సుఖాలు అనుభవించాలన్నా పరమాత్మనే ఆశ్రయించు, ఉజ్జీవించాలన్నా పరమాత్మనే ఆశ్రయించాలి. అంటే అన్నిటికీ ఆయనే గతి తప్ప వేరొక గతి లేదు అని. సంసార బంధ స్థితి మోక్షహేతు. ఈ సంసారం అనేటువంటిది బంధ స్థితి మోక్షహేతువు. చక్కటి డెఫినిషన్. బంధము అంటే కట్టి పడేసేయడం, ఇక్కడ ఉండాలన్నా పరమాత్మ ఆశ్రయం. స్థితి, అలా స్థిరంగా ఉండాలన్నా ఆయన ఆశ్రయం. మోక్ష, దీని నుంచి విడిపడాలి అన్నా కూడా పరమాత్మనే మనము ఆశ్రయించాలి అని చెప్తున్నాం. దైవీ ఏష గుణమయి మమ మాయా దురచ్చయ మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే ఎన్నం సొల్లగిరపడియే. ఆయనే భగవద్గీతలో మనకి అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పాడు. ఓ అర్జున, నేను దైవీ ఏష, దైవీ అంటే దిగు క్రీడాయామనే ఆ ధాతువుకు అర్థం అండి. ఒక పిల్లలు గూళ్ళు కట్టి పడగొట్టినట్లుగా సృష్టి కార్యక్రమాలని ఆటగా చేస్తూ ఉంటాడు పరమాత్మ అని చెప్పి మనకి భట్టర్ వారు శ్రీ గుణరత్న కోశాదుల్లో వాటిల్లో అన్ని చోట్ల మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అలా సత్వ రజస్ తమో గుణాలతో కూడి ఉండి విచిత్ర కార్యాలు చేయిస్తూ ఉండేటువంటి ప్రకృతి ఉందే, దీనిని మాయామేతాం తరంతితే మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే. నన్ను ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళు ఈ మాయని దాటగలుగుతారు. కాబట్టి ఈ ప్రకృతి నుంచి విడిపడాలి అని అంటే పరమాత్మ పాదాలు తప్ప మనకి వేరొక రక్ష అనేటువంటిది
లేదు లేదు, நான் பிணைத்த பிணை ஒருவரால் విழக்கப் పోగాదు. నన్ను ఎవరు శరణు చొచ్చుతారో వాళ్లే నా మాయని అతిక్రమించగలరు అని మాయా మేతాం తరంతితే అన్నదానికి అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఒక మంచి మాట అంటారండి, ఎన్నై కాల్ కట్టి అవియెత్తుకొన్న వేణుమెన్నానిరే. నన్ను శరణు చూస్తారు, కాలు కట్టి నా కాళ్ళ మీద పడతారు, వాళ్ళు నా మాయను అప్పుడు అతిక్రమించగలుగుతారు అని. అది తన్నయ్యే ఇవరం పొల్లావాక్కయ్యన్ పునర్వినై అరుక్కరా చొల్లాయ నున్నై చార్వదోన్ సృష్టి ఎన్నారిరే. దీన్నే నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా మనకి తిరువాయిమొழிలో తర్వాత వస్తుంది. అయ్యో, ఈ అసత్యమైనటువంటి పొల్ల, ఈ శరీరం శాశ్వతం కాదు, నిత్యం చూస్తూనే ఉన్నాం, అశాశ్వతం అని తెలుస్తూ ఉన్నా దాని యందు మనకి విపరీతమైనటువంటి ఒక బంధము అన్నమాట. ఆ దృఢ సంబంధం తెగ్గొట్టుకోవడం మాకు శక్తి కాదే, దీనికి ఏదైనా ఉపాయాన్ని తండ్రి నువ్వే చెప్పాలి అని మనకి తర్వాత ఈ తిరువాయిమొഴి పాసురాల్లోనే అనుగ్రహించినట్లుగా సర్వశక్తి కర్మానుగుణమాగా பிணைத்த பிணையை அவனையே கால் கட்டி அவிழ்த்திக் கொள்ள மெத்தனை காண் என்று பிள்ளை తిరునరయ్యూర్ అరయ్యర్ వార్తై. ఒక పిళ్ళై తిరునరయ్యూర్ అరయ్యర్ అని ఒక మహానుభావులు ఉన్నారు. వారు కూడా రామానుజుల వారి శిష్యులే. తిరునరయ్యూర్ అరయ్యర్ కూడా రామానుజుల వారి శిష్యులే. వీరు అప్పుడప్పుడు భట్టర్ వారి దగ్గరికి వెళ్ళి చక్కగా సత్కాలక్షేపం చేస్తూ వారు చెప్తుంటే హాయిగా వింటూ ఉండేవారట. పెద్దలు అలా కాలం గడుపుతారు అనడానికి వారిని ఉదాహరణగా చెప్తారనమాట. ఆయన ఈ దైవీయష గుణమయీ మమమాయ దురత్యయ అని ఈ శ్లోకాన్ని భగవద్గీతని భట్టర్ వారు చెప్తూ ఉంటే విని ఒక మాట అన్నట్టండి, ఏమీ లేదు, ఒక కురివి పిణైత్త పిణై ఒరవరాల వియక్కపోగదిరల్లై. ఒక కురువి పక్షి అని ఒక పక్షి ఉంటుంది. పల్లెటూళ్ళలో మా చిన్నప్పుడు చూసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు చూడడానికి కూడా కనిపించట్లేదు. బంగారు పిచ్చుక అంటాం కురివి అంటే. అది గూడు కడుతుంది. ఆ గూడు మరి ఎలా తయారు చేస్తుందో ఆ దారాన్ని, ఎంత చాలా స్ట్రాంగ్ గాను ఉంటుంది, ఒకే రకమైన నిర్మాణంగా గూడు తయారవుతుంది. మన ఆ గూటిని తీసుకొని చూస్తే లోపలికి పక్కకి సైడ్ రూమ్స్ కట్టినట్లుగా పక్కలకు కూడా ఉంటాయండి కొన్ని గదుల్లో. ఎంత ఆశ్చర్యం వేస్తుందో ఆ గూడుని చూసినప్పుడు. ఒక చిన్న పక్షికి ఇంతటి సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చిన తండ్రి ఆయన ఎంతటి సమర్థుడు అవుతాడో అది మీరు ఊహించగలరా అని ఈ తిరునరయ్యూర్ అరయ్యర్ అనేటువంటి మహానుభావులు తరచుగా చెప్తూ ఉండేవారట. అంటే ఒక పక్షి, దాన్ని విప్పడం మనకి తేలికండి. ఆ గూడు తీసుకొచ్చి దారం తెగకుండా ఒక దాన్ని విప్పడం మన సాధ్యమా? ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టిందో, ఎలా అల్లిందో, ఆ నిర్మాణం ఏమిటో, ఆ గూడు పెట్టేటువంటి ఆ గుడ్లను పెట్టేటువంటి స్థానం ఏమిటో, విశ్రమించే స్థానం ఏమిటో, ఏదో డబల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ లా కడతాయండి అవి. ఆ గూళ్ళని ఎంత అందంగా కడతాయో చిన్నప్పుడు చూసేవాళ్ళు, మహా ఆనందంగా ఉండేది ఆ గూళ్ళని చూస్తే. ఏమండి, ఆ గూటినే విప్పడం మీకు చేత కావట్లేదే, పరమాత్మ యొక్క సృష్టి గురించి మీరేం ఆలోచించగలరు అని ఈ తిరునరయ్యూర్ అరయ్యర్ అనేటువంటి మహానుభావులు చెప్తూ ఉండేవారు అని చెప్పి అచిత్తు గురించి, సృష్టి నిర్మాణాన్ని గురించి చెప్పారు అన్నమాట. ఇంకా చేతనుడు ఎలా ఉంటాడండి? రెండో ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు. నిత్యనాయ్ అణువాయ్ జ్ఞానానంద లక్షణాయ్ జ్ఞాన గుణకనాయ్ ఏకరూపనాయ్ భగవత్శేషభూతనాయ్ విరక్కుం. ఎన్ని గుణాలు చెప్పారు. ఒకటి నిత్యుడు, ఈ జీవుడు నిత్యుడు. ఉపాధి భేదాలు ఉంటాయి. ఇవాళ ఈ శరీరంలో ఉన్నాం, ఇంతకు ముందు ఎందులో ఉన్నామో తెలియదు, రేపు ఎందులోకి వెళతామో తెలియదు. ఆత్మ నిత్యత్వమే గాని ఉపాధులు మారుతూ ఉంటాయి. అది అణువుగా ఉంటుంది. అణువుగా అంటే ఎంత అని చెప్పారు. అది నిత్యో నిత్యానాం చేతనశ్చేతనానాం
ఏకో బహూనాం విదదాతి కామాన్ అనేటువంటి ఒక వేద మంత్రాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని జీవాత్మ నిత్యుడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ బాలాగ్ర శతభాగస్య అంటారండి. ఒక వడ్ల గింజ మొనని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ వడ్ల గింజ మొనని 100 భాగాలు చేసి అందులో ఒక భాగం తీసుకుని దాన్ని 100 భాగాలు చేస్తే ఎంత ఉంటుంది? అసలు అది కంటికి కనపడేది కాదు. పరమాణుత్వము అంటారు, అంత ఉంటుందిటండి ఆత్మ. ఇదే మనకు మన సిద్ధాంతాల్లో చెప్పుకున్నాం, ఏనుగంత ఆత్మ ఉంటుంది, దేనికో అంత ఉంటుందంటే అలా ఉండదు అని భగవద్ రామానులు చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం అన్నమాట. అలాగా ఇది అణువయి జ్ఞానానంద లక్షణనాయ్. జ్ఞానము ఆనందము దీనికి చాలా ప్రకృతి సహజమైనటువంటి గుణాలు. ఆత్మ అనేటువంటిది జ్ఞానము. మా అంటేనే ఆత్మ, మను జ్ఞానే. మా అంటే జ్ఞానము, దానికి తోడు ఆనందం కూడా కలిగి ఉంటాడే జీవుడు. జ్ఞాన గుణకనాయ్, జ్ఞానమే కలిగినటువంటి వాడే. ఏకరూపనాయ్, ఒకే రూపంగా. భగవశేషభూతనాయ్ ఇరుక్కం. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. భగవంతుడికి శేషభూతుడై ఉంటాడు. అది చాలా జీవతత్వానికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. భగవత్ శేషభూతత్వం. ఆయనకే మనం శేషభూతులమై పరతంత్రులమై ఉండుట. ఇప్పటి ఇరిక్కిన ఆత్మావినయ వైలక్షణ్యத்தை అనుసంధిత్తు. ఇలాంటి ఆత్మని గురించి తెలుసుకుని జరామరణ మోక్షాయంగిరపడే ఆత్మానుభవం అమయ్యం ఎన్నిరుక్కుం అవనొక్కుం. మొన్న మనం చెప్పుకున్నాం ఏమంటే ఈ ఆత్మ ఇంత గొప్పది కాబట్టి దీనిని అనుభవిస్తూ ఉండిపోతానండి అంటే వారిని ఏమంటారనుకున్నాం? కేవలం ఆత్మానుభవం కోరేవారు కాబట్టి కేవలులు అంటారు. వారు వెళ్ళేటువంటి స్థానం కూడా కైవల్యము అని చెప్పబడుతుంది అన్నమాట. అలాంటి అమయ్యం చాలు చాలు, మాకు ఆత్మానుభవం చాలు, పరమాత్మ దాకా మేము వెళ్ళక్కర్లేదు అనుకునే వాళ్ళు అవనొక్కుం సర్వేశ్వరనై ఉపాసికయ్యం అంతిమ స్మృతయం వేణం. వాళ్ళు కూడా ఆత్మానుభవాన్ని పొందాలంటే భగవంతుడు ఉపాసన చేయవలసినదే. అంటే నువ్వు ఆత్మోపాసన చేయాలన్నా భగవంతుడు కాళ్లే పట్టుకోవాలి, భగవద్ ఉపాసన చేయాలన్నా భగవంతుని యొక్క కాళ్లే పట్టుకోవాలి అని చెప్పి భగవద్ రామానుజుల వారు చాలా చక్కటి సిద్ధాంతాన్ని మనకి చెప్తున్నారు. వీటన్నిటికీ మనకి వేదాల్లో ఆ సూక్తులు ఉన్నాయండి, శృతి సూక్తాలు ఉన్నాయి. యస్యాత్మ శరీరం యస్య పృథివీ శరీరం, ఇలాంటి మంత్రాలన్నిటినీ కూడా ఆయా వ్యాఖ్యానాల్లో మనకి చాలా చెప్తారనమాట. దీన్ని మనం దాసభూతాహ ఎన్ని ఉన్నా కూడా మనం పరమాత్మకి శేషభూతులమై దాసభూతులమై ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తారు. ఈ చేతనుడి యొక్క లక్షణాలు ఆత్మానుభవత్తై నిర్జిందు, ఆత్మానుభవాన్ని వదిలిపెట్టి సర్వేశ్వరనర్య గుణానుభవం పన్నవేణం నెన్నెరిక్కుం అవనొక్కుం. కాదండి మేము భగవంతుండే పట్టుకుంటామండి అనుకునే వాళ్ళకు కూడా అవంతన్నయ్యే ఉపాయమా గప్పత్త వేణం, ఆయన్నే శరణు వేడాలి. ఎంత స్పష్టత! నీకు ఏది కావాలన్నా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకేదో ఐశ్వర్యం ఇయ్యి, సంపదలు ఇయ్యి, సంతానం ఇయ్యి, ఏదైనా ఇయ్యి అని ఇక్కడ సుఖపడాలనుకున్నా నువ్వు భగవంతుడి కాళ్లే పట్టుకోవాలి. లేదు నేను ఆత్మ అనుభవాన్ని పొందాలనుకున్నా భగవంతుడి కాళ్లే పట్టుకోవాలి. లేదు నాకు ఇవేమీ వద్దు మోక్షం కావాలనుకున్నా భగవంతుడు తప్ప రెండవ గతి లేడు అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని మనకి భగవద్ రామానుజులు స్థాపిస్తున్నారనమాట. ఇక్కడ யுவத்திலுன்னை அறியலும் ஒண்டாமரையாள் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு எங்கிருப்படியே சர்வேஸ்வரனடுவிலே பரியவசித்தன జ్ఞానమాగిల్ శ్రేయపతియే ఇప్పత్తి అల్లదు నిల్లాదు. ఈ రెండిటిలో యువత్తిల్ ఒన్నై అరియలు, ఏ ఒక్కదాన్ని తెలుసుకున్నా కూడా ఒంటామరయ్యాళ్ళకై నొరువనయ్యే నోక్కుం ఉణరువు అంటే లక్ష్మీదేవికి భర్త అయినటువంటి పరమాత్మని తెలుసుకోవడము అంటే పరమాత్మ జ్ఞానము అనేటువంటిది. జ్ఞానం పరమాత్మను ఆశ్రయించాలి అనేది ఎవరికి తప్పనటువంటి లక్ష్యము. అంటే శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం
ప్రపద్యే. భగవద్ విషయం అంతా ద్వయమంత్రార్థము అని ఈ శ్రీయపతుల్లో మనకి ఇంకా చాలా స్పష్టంగా రెండులో కూడా చెప్తారండి. చాలా వివరంగా వస్తుంది ఈ విషయము అన్నమాట. జ్ఞానమాగల్ శ్రీయప్పతియై పత్తి ఎల్లదు నిల్లాదు. అది జ్ఞానం కావాలన్నా పరమాత్మనే మనం పట్టుకోవాలి. భగవద్ వ్యతిరిక్త విషయంగళై పత్తి పెరుక్కుం జ్ఞానమెల్లాం అజ్ఞాన కల్పం. భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటేనే అది జ్ఞానము తప్ప మిగిలిందంతా అజ్ఞానము అనేటువంటి దాన్ని చాలా స్పష్టంగా తజ్ఞానం అజ్ఞానం అతోన్యదుక్తం తత్కర్మ ఎన్న బంధాయ సా విద్యాయ విముక్తయే ఆయాసాయ పరం. கர்ம வித்யா அந்யா சில்ப நைபுணம் என்கிறபடியே பகவத் விஷயத்தை யோசிக்க தன்னை எல்லாம் செருப்பு కుత్తకత్తవోపాది. కొండ బద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పారు అని ఒక మాట ఉందే, అలాగ సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించేటప్పుడు నొక్కి వక్కాణించారు అంటారనమాట. ఏమిటి అదంటే అది తజ్ఞానం అజ్ఞానం. సంసార బంధమైనది అజ్ఞానం, సంసార బంధాన్ని విడిపించేది అది జ్ఞానము. మోక్షానికి ఉపయోగించేటువంటిదే విద్య. మిగిలిన విద్యలన్నీ వృధా వృధా వృధా. తక్కిన విద్య ఒక చేతి పని లాంటిది అని అనడానికండి. చెరుపు కుత్త కొత్తోపాధి. చెప్పులు కుట్టే విద్య కూడా విద్యే. 64 కళల్లో చెప్పులు కుట్టే విద్య కూడా విద్య. దాన్ని ఏం తక్కువ చేయట్లేదు, అక్కడతోనే ఆగిపోతుంది. తర్వాత ఇంకా లోక జ్ఞానంతో పని సంబంధం ఏమీ లేదు. భగవంతుడి వైపు వెళ్ళని జ్ఞానము అలాగ ఒక అవధి కలిగినటువంటి జ్ఞానము అక్కడతోనే ఆగిపోతుంది అని ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు. இப்படி இருக்கிற சித்து அச்சித்து ஈஸ்வர்கள் స్వరూప స్వభావంగళయ్యారు ఎక్కడ వారు వரும் ఇల్లై. ఇలాగా చిత్తు అచిత్తు ఈశ్వరుడు అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఎక్కువ కనపడరు. ఇవత్తై ఉళ్ళపడి అరివారిల్ తలైవరాయిత్తు ఇవ్వాళ్వార్. చాలా అందమైన మాట. ఈ చిత్తు అచిత్తు ఈశ్వర స్వభావాలని గుర్తెరిగి అవే ముఖ్యము అని తెలుసుకున్న వారిలో అగ్రగణ్యులు నమ్మాళ్వార్లు. ఆ స్టేట్మెంట్ కోసం ఇంత పూర్వరంగాన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. చిత్తుంది అచిత్తుంది ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి జ్ఞానం ఉండదు, ఎలా ఆశ్రయించాలో తెలియదు. ఈ మూడు ఇంత గొప్పవి అని చెప్పినటువంటి వారే నమ్మాళ్వార్లు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పారనమాట. இவர்க்கு ஒப்பு சொல்லலாவார் சம்சாரிகளும் இல்லை கதம்படி தாம் அறியார். சம்சாரிகளும் அறியார்கள், சர்வேஸ்வரனும் அறியான். ஒரு சாதனத்தை அனுஷ்டித்து இந்த நன்மை நமக்கு வரும் ஒன்னெரிக்க வந்ததல்லாமையாலே தாமும் அறியார். இவரை போல இருப்பாரே சம்சாரத்தில் காணாமையாலே சம்சாரிகளும் அறியார்கள். தங்குணங்கள் புறம்பொரு వ్యక్తిயில் இப்படி పలికా కాణామయ్యాలే సర్వేశ్వరనం మరియాన్. చాలా విశేషమైన విషయాన్ని ఒకటి చెప్పారండి ఇందులో. అంటే ఈ నమ్మాళ్వార్లలాగా తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాళ్ళు సంసారుల్లో ఎవ్వరూ లేరు. నెంబర్ 1. నిత్యసూరుల్లో ఉన్నారండి, అక్కడా లేరండి. వీరిలా తెలుసుకోగలిగినంత జ్ఞానం కలిగిన వారు నిత్యసూరుల్లో కూడా లేరు. వాళ్ళ నిత్యసూరులకి తమ స్థితి తాముకు తెలీదు, అలాగ పరమాత్మ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండడమే. సంసారులకి తమ స్థితి తాము తెలియదు, సర్వేశ్వరుడికి కూడా తెలియదు అని చమత్కరిస్తున్నారు. అయ్యో ఆయనకు తెలియకపోవడం ఏమిటండి అంటే, ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఎవరిని ఆయన చూడలేదుట. ఓహో ఇంత భక్తి కలిగిన వారు ఉంటారా అని పెరుమాళ్ కూడా ఆశ్చర్యపోయేంత భక్తి ప్రపత్తులు కలిగినటువంటి వారు నమ్మాళ్వార్లు అని భగవంతుడికి కూడా తెలియదు అనేటువంటి ఒక మాటని అంటారు. అంటే దీన్ని తీసుకుని ఏదో విష్ణు సహస్రనామ వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది. ఆయనకే తెలియపోతే ఆయన సర్వజ్ఞుడు ఎలా అవుతాడండి అని అడుగుతారు ఆ వ్యాఖ్యానంలో. అంటే తెలియదని కాదయ్యా, అసలు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారా అని పరమాత్మకు కూడా ఆశ్చర్యం కలిగించేంత గొప్ప జ్ఞాన వైరాగ్యాలు జ్ఞానానంద స్వరూపాలు
కలిగినటువంటి జీవాత్మ తత్వము నమ్మాళ్వార్లుగా ఒక రూపాన్ని పొందింది. ఆ వైశిష్ట్యం చెప్పడం కోసం ఇంత వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి అందిస్తున్నారు అన్నమాట. தன் குணங்கள் புறம்புவர் వ్యక్తిயில் எப்படி పలిక కాణామయ్యాలే సర్వేశ్వరనం మరియాన్. తన గురించి ఇంత భక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు అని పరమాత్మ కూడా తెలియదు కాబట్టి ఆయన కూడా ఆశ్చర్యపోయి, ఆహా నమ్మాళ్ళవారే ఇంత ప్రేమ ఇంత ఇదా అని ఆయన కూడా ఈయన చూసి ఆశ్చర్యపడిపోతున్నారు. సంసారిகளில் వ్యావృత్తరానవోపాధి నిత్య సూర్యகளிலும். ఏమండి మిగిలిన వాళ్ళంటే పోనీ, నిత్య సూర్యులు అంటే ఇక్కడ నుంచి అనుభవించి అక్కడికి వెళ్ళిన వారు కదండి, వాళ్ళకి తెలియకపోవడం ఏమిటండి అంటే వ్యావృత్తర్ లేదండి, వారికి కూడా అసలు ఏ విషయం తెలియదు. అడియార్నిలాగింద వైకుందమో వైయమోనం నిలయ్యడం ఎన్న ఉభయ విభూతిర్తులం అడంగాదిరుప్పర్. అంటే పరమాత్మ దాసభూతులైనటువంటి వాళ్ళు, అడియార్ నిలాగింద్ర దాసభూతులైన భాగవతోత్తములు ఉండేటువంటిది అది వైకుంఠమా లేక వైకుందమో వయ్యమో అది లేకపోతే భూలోకమా అని ఉభయ విభూతులని మించి ఉంటారట. అందువల్ల నమ్మాళ్ళవార్లు ఉభయ విభూతి నాయకత్వాన్ని మించిన భక్తి కలిగినటువంటి వారు కాబట్టి వారి గురించి నిత్య సూర్యులకు కూడా ఏమాత్రము తెలియదు అనేటువంటిది. ఇక్కడ కొన్ని పాసుర ఖండాలు తర్వాత మనం భగవద్ విషయ ప్రవేశంలోకి వెళ్ళాక ప్రతి ముక్క చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ పాసుర ఖండాలు ఇచ్చారు. వెన్నుళారిలం శ్రీరియర్ ఎన్నుంబడి వ్యాయక్తివర్ నిలై అంటే నిత్య సూర్యుల కంటే అద్భుతులు అని చెప్పేంతగా ఉంది వీరి పరిస్థితి. ఎవరి పరిస్థితి? నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క పరిస్థితి నిత్య సూర్యుల యొక్క వైభవాన్ని కూడా మించిపోయింది. భగవద్ అనుభవానికి వీరిలాగా ఉండేటువంటి అనుభవం సృష్టిలో ఇంకెవరికి లేదు అని నిరూపించినటువంటి వారు నమ్మాళ్ళవార్లు. కలౌ జగత్పతిం విష్ణుం సర్వస్రష్టారమీశ్వరం నార్చయిష్యంతి మైత్రేయ పాషండోపహత జనాః ఎంగరపడియే కలికాలத்திலே భగవద్రుజు ఒరువర్కం పిరక్కిరదల్లా. ఇక్కడి నుంచి మనకి ఆల్రెడీ ఉన్న సంపదలు వాటి యొక్క విలువని మనం గుర్తించలేం. ఇది చాలా సార్లు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. మనకి కళ్ళున్నాయి, ఏముంది అందరిలాగే కళ్ళున్నాయి అనుకో. అది లేని వాడిని చూసినప్పుడు అయ్యో బాబా ఎంత అదృష్టవంతులమో, భగవంతుడికి నేత్రాలు ఇచ్చి ఇలాగా. ఓ కుంటివాడిని చూసినప్పుడు ఆహా మనకి ఈ కాళ్ళు ఇచ్చాడు కదా నడవగలుగుతున్నాం అంటే ఉన్న సంపదని గుర్తించడం అనేది చాలా కష్టం. ఇక్కడ ఒక పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారనమాట. మనకు ఒక జీవితం ఉంది, ఆ జీవితంలో ఒక అదృష్టం ఉంది, భగవత్ సేవలో గడుపుతున్నాం, భాగవత సేవలో గడుపుతున్నాం. ఇది అదృష్టము అని తెలుసుకోగలగడం ఒక అదృష్టం. ఇంత ఉచ్చ స్థితిలో మనం ఉన్నాము అని అనుకోగలగడం ఒక అదృష్టము అని. దుర్లభో మానుషో దేహో దేహినాక్షణ భంగుర తత్రాపి దుర్లభం మన్యే వైకుంఠ ప్రియదర్శనం గరిపడియే. అసలు ఇవాళ ఇలా మనుషులుగా పుట్టాము అంటే మరి 84 లక్షల జీవకోటిలో ఏ క్రిమి కీటకాదిగానో పుట్టినా మనం చేయగలిగేది ఏముందండి? అలాంటిది చివరికి 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 అతి ఉత్తమమైనటువంటి మానవ జన్మ మనకి వచ్చింది. దుర్లభో మానుషో దేహ, మనిషి రూపంగా పుట్టడం అనేది అసలు సాధ్యమైనటువంటిది కాదు. అంతేకాదు దేహినాం క్షణభంగుర, ఈ దేహం క్షణభంగురం, ఒక నీటి బుడగ లాంటిది. నేల మీద బుడగల ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తుంది. ఆహా ఆహా ఎంత బాగుందో అనుకునేలేపు టప్మని అయిపోతుంది. అలాగే ఈ జీవితం ఓహో మనకేమి అనుకునేంత కాలంలో కాలం పరుగులు పెడుతుంది. జీవితం అనేది పరిసమాప్తం అయిపోతుంది. ఎంగరపడియే ముదల్ కన్నులే మనుష్య శరీరం కిడయ్యాదు. అసలు మనుష్య శరీరం రావడమే చాలా అదృష్టం. ఇది మనం ప్రతి క్షణం గుర్తు పెట్టుకోవలసిన అంశం. అంటే మన దగ్గర ఉన్న వైభవం మనకి తెలియదు, మనం గుర్తించలేం. ఏదో ఆటోమేటిక్ గా లోకం సృష్టి జరిగిపోతుంది అనుకుంటాం గానీ ఇంత ఉత్తమ జన్మ వచ్చిందా అని అనుకోవాలి అన్నమాట. అందులో కూడా ఒక మాట చెప్పారు. అందులో కూడా కలౌ జగత్పతిం విష్ణుం సర్వస్రష్టారమీశ్వరం
நாச்சயிஷ்யந்தி மைத்ரேய பாஷண்டோபகதா ஜனாக ఎంగరపడియే కలికాలத்திலே భగవద్రుచి ఒరువర్కం పెరక్కరదల్లా. అందులో కూడా ఈ భగవంతుడి యందు జ్ఞానము కలగడము అనేటువంటిది ఇంకా ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో. మన్నే తీసుకోండి, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్లే చూసుకోండి, ఎంతమందికి వినాలి, తెలుసుకోవాలి, ఈ లైన్ లోకి ఎంతమంది రాగలుగుతున్నాము. ఇది కూడా భగవంతుని యొక్క పరిపూర్ణ కటాక్షం వలన ఇంత జ్ఞానం ఉంది, తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి దారిలోకి మనం వచ్చాం. దుర్లభో మానుషో దేహో దేహినాంక్షణ భంగుర తత్రాపి దుర్లభం మన్యే వైకుంఠ ప్రియదర్శనం నంగరపడియే. முதல் தன்னிலே మనుష్య శరీరం கிடையாது, పెత్తాలం అసలు జన్మ రావడమే కష్టం. ఒకవేళ పొందిన సర్వేశ్వరం ప్రాప్యనన్ను అవనై పెరుగైక్కకు అనురూపమాయిరుప్పదరు ఉపాయత్తై పరిగ్రహిక్క వేణమెన్నం. ఆ మనిషి జన్మ ఎత్తిన మనం భగవంతుడికి చెందిన వాళ్ళము, ఆయన కైంకర్యం చేయాలి, ఆయన భక్తులకి మనం చేయాలి అనే జ్ఞానము రుచి వరకం పెరవాదు. ఎవరికో గాని అంత చక్కటి జ్ఞానము కలగదు. అంటే 2 వాక్యాలుగా విడివిడిగా చెప్పారు. అసలు అన్ని వేల కోట్ల క్రిమికీటకాల జన్మలుండగా నువ్వు మనిషిగా పుట్టడమే చాలా అద్భుతమైన విషయం. మనిషిగా పుట్టినా కూడా భగవంతుడనేవాడు ఉన్నాడు అని నమ్మి ఆయన అర్చన చేయాలనుకోవడం ఇంకా అదృష్టం. ఆ భగవంతుడి యొక్క భక్తులని తదీయులని ఆరాధించాలి అనుకునేటువంటిది ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి ఒక భాగ్యం. మన భాగ్య విశేషం చేత అంత పవిత్రమైనటువంటి సిద్ధాంతంలో ఇవాళ మనం అందరం కూడా ప్రవేశించి ఉన్నాం. ఇది మనకి కాణాచి అంటారు. కాణాచి అంటే తాత ముత్తాతలు సంపాదించి ఇచ్చినటువంటి ఆస్తి అన్నమాట. ఇది మనం తెచ్చుకొని సంపాదించుకున్నది కాదు. ఎప్పటి అదృష్టమో ఇలాంటి పరిస్థితి, ఇంత అనుభవం మనకు వచ్చింది. ఎదుండాగిలుండాం. ఒకవేళ నీకు భగవంతుణ్ణి పూజించాలనే భావం వచ్చినా భాగవత శేషత్వం ఉండాగాదని నమ్మడం సొల్ల వేండావిరే. భగవద్భక్తులని పూజించాలి అనే భాగవత భక్తి కలగడం ఉండదు అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు కదా. అంటే ఎంతమంది తదీయుల యొక్క భాగవతోత్తముల యొక్క వైభవాన్ని తెలుసుకోగలుగుతున్నారు. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః ఎన్నో సర్వేశ్వరం తానం అరుళిచ్చేదాన్. స్వయంగా భగవద్గీతలో సర్వేశ్వరుడే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, వేల కొలది జనాల్లో మనుష్యాణం సహస్రేషు వేల కొలది జనంలో నా కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే మత్ప్రాప్తి కోసం, నన్ను పొందడం కోసం ప్రయత్నించేవాడు ఎక్కడో ఒకడుంటాడు. కశ్చిన్ మాం వేత్తి, ఎవరో ఒకళ్ళు నన్ను గురించి తెలుసుకుంటారు అని స్వయంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మే భగవద్గీతలో మనకి అనుగ్రహించాడు కదా. இப்படி இருக்கிற సంసారத்திலே ஆழ்வாரு வந்து అవతీర్ణరాన ఇది చేతనర్పణిన సుకృత ఫలమాయత్తు. ఇది ఇందాక అలాగే 2వ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. ఇలాంటి సంసారంలో నమ్మ ఆళ్వార్లు వచ్చి అవతరించడం మనం అందరము చేసుకున్నటువంటి పుణ్య ఫలము. ఇది 2. మనకి నమ్మాళ్వారు అవతరించారు అంటే మనం ఎంత పుణ్యం చేసుకుంటే అలాంటి భాగవతోత్తముల యొక్క ఆ సిద్ధాంతం వైపు మన మనసు పరుగులు తీస్తోందో తెలుసుకోండి. తతోకిల జగత్ పద్మ బోధాయాచ్యుత బాణనాయంగరపడియే సర్వేశ్వరం వంద అవతరిత్తా పోలే. పరమాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారండి? అఖిల పద్మ బోధాయ, ఈ జగత్ అనేటువంటి పద్మాన్ని వికసింపచేయడం కోసం పరమాత్మ అనేటువంటి సూర్యుడు వచ్చాడు అని చాలా సార్లు మనం విష్ణు పురాణాదుల్లో మనం చెప్పుకున్నాం. ఆ పరమాత్మ వచ్చినట్లుగానే ఆళ్వారు అందు అవతరిత్తపడి, అందుకనే ఈయన కూడానండి తస్మై నమో వకుళభూషణ భాస్కరాయ. పెరుమాళ్ళు ఎలాగైతే భాస్కరుడుగా వచ్చి అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించారో, నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా భాస్కరులుగా వచ్చి మనకి వీళ్ళందరినీ కూడా సూర్యుడితో పోలుస్తూ ఉంటారు. సూర్యుడికి లేని శక్తి కూడా వీరికి ఉంది. సూర్యుడు కనపడే చీకటినే పోగొడతాడు, కానీ ఈ ఆచార్యులు అనేటువంటి సూర్యులు
అజ్ఞాన రూపంగా ఉండేటువంటి చీకటినంతటినీ కూడా పోగొడతారు. ఆదిత్యన్ బాహ్యమాన అంధకారத்தை పోக்கும், సూర్యుడు కనపడే చీకటిని పోగొడతాడు. యువనాంతరమాన ఆ అంధకారத்தை పోకి ఇవన్ ఆంతరమాన అంధకారத்தை, ఈయన మనలో దాగి ఉన్న అజ్ఞానమనే చీకటిని పోగొడతారు. பன்னார்க்கு திருப்பது அப்படியே இவரும் ஒரு நாடு உலகம் தன்னை போல் மரங்கள் மிரங்குவகை என்னும் பாலே தமிழிசைக்காரர் பத்தர் பரவும்படியாயம் கேட்டாவார்வான் அவர்கள் என்னும் பன்னார் பாலுடன் கவிகள் யானாய் தன்னைத்தான் பாடித்தான் என்னவென்னும் என்னம்மான் என்னும்படி இப்படியே தம்முடைய நன்மை எங்கும் ఉండానవెల్లార్க்கும் ఉండాబడి కొండాయి తిరుపదు. ఇవన్నీ తిరువాయిమొழிలో పాసుర ఖండాలు. ఏమిటి అంటే, తాను పొందితే ఆనందం సరిపోదు, ఊరు నాడు ఉలగం అని అన్నారే, గ్రామం దేశం లోకం అందరూ కూడా తనలాగే భగవంతుడి వల్ల ప్రీతి కలవారై ఉండాలి అని ఉపదేశం కదా తిరువాయిమొழి అంతా. రండి 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 పెరుమాళ్ళని సేవించుకోండి అని. అలాగే వృక్షాలు సైతం మరంగళం ఇరంగువగై, చెట్లు కూడా కరిగిపోయేలాగా అంటారు తిరువాయిమొழிలో. ఏమండి చెట్లు అలా అవుతాయండి అంటే, రామాయణంలో మనకి ఒక ఉదాహరణ చెప్తారు. రామచంద్ర స్వామి వెళ్ళిపోతుంటే అవి వృక్షాహ పరిమ్లానాహ సపుష్పాంకుర కోరకాహ, చెట్లు కూడాట రాముడు తమని దాటి అలా వెళ్ళిపోగానే అలాగ పువ్వులన్నీ వాడిపోయి ముఖాలు వేళ్లాడేసుకున్నాయి చెట్లు కూడా అని చెప్తారనమాట. అలాగే నమ్మాళ్ళవార్లు అంటారు, భగవద్ వియోగం కలిగితే చెట్లు కూడా కరిగి నీరైపోవాలి. అంతే, అంత భక్తి తత్పరతని అలవర్చుకోవాలి. అలాగే ఎంత అందమైనటువంటి భాషలో రచించారండి, పాలల్లాంటిదండి ఈ తమిళ భాష అనే. పాలే తమిళ రిసైకారర్ పత్తరు పరవంబడియాయం అంటే పాలవలే భోగ్యమైనటువంటి ద్రవిడ భాష. అందులో గానము తెలిసిన వారు, ఇసైకారర్ పత్తర్ గానం తెలిసిన వారు. ఆ మాట మొత్తం తిరువాయిమొழి అన్న మాట ఉన్నప్పుడల్లా మనం గానానికి తగినది అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సమస్థితి అంటారు. కవిత్వంలో ఒక బ్యాలెన్స్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ బ్యాలెన్స్ అనుప్రాసల వల్ల రెట్టింపు అవుతూ ఉంటుంది, చాలా అందంగా వస్తుంది. ఉయరువర ఉయర్నలం ఉడయవన్ యవనవన్ అయరువర మదినలం అరుడినన్ యవనవన్ 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 యవనవన్. అలాగా చదువుతుంటే అసలు అర్థం దాకా వెళ్ళక్కర్లేదు. ఆ అనుప్రాసల యొక్క శబ్ద ఆవృత్తుల యొక్క ఉచ్చారణ మనస్సుకు తెలియనటువంటి, అందుకని దాన్ని ఇసై యాజి నిసై వేద తేల్ వీణాగానంలాగా అలా మధురంగా ఉండేటువంటి తిరువాయిమొழి అని దీనికి ప్రత్యేకించి పేరు. అలాంటి 1000 పాసురాలు కేటారారు వానవర్గల్ కూడా చాలు అనుకోరట. అయ్యో మనం ఇక్కడ ఉండిపోయామే, భూలోకంలోకి పెడితే ఆచార్య పరంపరలోకి పెడితే 108 సార్లు చదవాలని అభ్యాసం పెట్టి మమ్మల్ని కూడా తరింప చేసేవారు కదా రామకృష్ణ గారి గోష్ఠి. అయ్యో మేము నిత్య సూర్యుల్లో ఉండిపోయామే అని చెప్పి నిత్య సూర్యులు కూడా బాధపడేంత అందమైనటువంటి గానామృతము అంటున్నారు అనమాట. గానముచే పూర్ణంగా ఉండి పాసురాలను పరవశింప చేసేలా ఉండేటువంటి తిరువాయిమొழి అని. అది పండార్ పాలిడన్ கவிகள்யானாய் தன்னைத்தான் பாடித்தானாவென்னும் என் அம்மா என்னும்படி இப்படியே தம்முடைய நன்மை எங்கும் உண்டான எல்லாருக்கும் ఉండాంబడి పండికొండాయిత్ ఇరుపదు. ఆ తిరువాయిమొழிలను గానం చేస్తారు అని అక్కడ అది తిరుమాలంజోలై పెరుమాళ దగ్గర నుంచి చెప్పినటువంటి దాంట్లో ఒక ఖండం అన్నమాట అది. అలాగా అన్ని చోట్ల కూడా ఎలాగా ఈ గానం వింటుంటే ఎవరెవరు ఎంత ఆనందం పొందారో అదంతా కూడా నమ్మాళ్ళవాళ్ళు చెప్తారు. భలే చెప్తున్నారండి వీళ్ళకి, వాళ్ళు ఏం చేశారు అదంతా పాప ఈయన కనపడిందా, ఎలా చెప్పారండి అంటే దానికి సమాధానం చెప్తున్నారు. అసితం భాషితం చైవ గతిర్యాయత్య చేష్టితం తత్సర్వం ధర్మవీర్యేణ యథావత్ సంప్రపశ్యతి. எங்கற்படியே பிரம்மாவின் பிரசாதத்தாலே ஸ்ரீ வால்மீகி பகவான் சர்வத்தையும் சாட்சாத்கரித்தா போல இவரும் பகவத் பிரசாதத்தாலே சாட்சாத்கிருத்தமான பகவத் ஸ்வரூப రూప గుణ విభూతిகளை ఉడయ్యరాయిరుప్పర్. వాల్మీకి భగవానుడికి బ్రహ్మగారు ఒక వరం ఇచ్చాడు. రాముడు నవ్వాడా, చూశాడా, నిట్టూర్చాడా,
ఏం చేశాడు? ఇంత ఇంత చిన్నటువంటి విషయాల గమనిక కూడా నీకు నీ కవిత్వంలోకి వచ్చుగాక, నువ్వు గుర్తించువాడవు అవుదుగాక అని వరం ఇచ్చినట్లుగానే నమ్మాళ్ళవార్లకు కూడా పెరుమాళ్ళు వరం ఇచ్చారటండి. ఆయన ఏం చేస్తున్నారు, ఆయన ఎలా నడుస్తున్నారు, సరదాగా ఉంటాయి కొన్ని పాసురాలు. వచ్చి నా నెత్తిమే ఎక్కి కూర్చున్నాడండి అంటారు. పెరుమాళ్ళు ఏమిటి నెత్తిమీకి వచ్చి కూర్చోవడం ఏంటి, నా కళ్ళల్లో దాక్కుని కూర్చున్నాడండి, మీకు ఎలా కనపడిందండి? ఆ శక్తిని అంతటినీ కూడా పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్ళవార్లకి చాలా చక్కగా అనుగ్రహించారు అని హసనం నవ్వితే కనపడింది, భాషణం మాట్లాడితే వినపడింది, గమనం నడిస్తే కనపడింది. ఇవన్నీ కూడా ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహ విశేషం చేత నమ్మాళ్ళవార్లు చాలా చక్కగా ఉన్నట్లుగా పాసురాలలో అనుగ్రహించారు మనకి. అలాగా ఇక్కడ ஞானே த்வாத்வயமே மதம் ஐஸ்வர்யம் ஆத்மலாபம் ஏதே நம்பரு புருஷார்த்தமாகவுமாம் நம் பக்கலிலே கொள்ளும் அவர்கள் உதாரர் ஞானியானவன் எனக்கு தாரகன் సర్వేశ్వరుని అరళచ్చేద జ్ఞానిகளுக்கு అగ్రేసరనాయిరుప్పర్. చాలా అందమైన మాట ఒకటి చెప్పారనమాట. నా దగ్గర నుంచి ఎవరైనా తీసుకుంటే వాళ్ళు ఉదారులు. భగవద్గీతలో చెప్పారు కదండి, ఆర్తో జిజ్ఞాసు రద్ధార్థి జ్ఞానీచ భరతర్షభ ఉదారా సర్వ ఏవైతే. అక్కడ వరకు నేను అవన్నీ ఇస్తే పాపం వద్దనకుండా తీసేసుకున్నారండి. ఎంత ఉదారులో. ఏమిటండి ఈ ప్రయోగం? ఇచ్చేవారు ఉదారులా, తీసుకునేవాళ్ళు ఉదారులా? అంటే ఇచ్చేవారు కాదు, తీసుకునేవారే ఉదారులు. వాళ్ళు తీసుకోనంటే మన దానగుణం ఎక్కడ బయటపడుతుంది? మనకి ఒక్కొక్కసారి ఇద్దామన్నా కూడా పుచ్చుకునే వాళ్ళు ఎవరు కనపడని స్థితి కూడా ఉంటుంది కదా. కాబట్టి తీసుకునేవాడే గొప్పవాడు అని భగవంతుట, ఆహా ఇన్నాళ్ళకి నాకు నమ్మాళ్ళవారు దొరికారు, వీరికి నా పరిస్థితి అంతా కూడా ఉన్నట్లుగా దర్శింపచేసేయాలి అని ఒక నవ్వు నవ్వినా, ఒక మాట మాట్లాడినా, ఒక కదలిక అన్నిటినీ కూడా నమ్మాళ్ళవార్లకి దర్శించేంతలాగా ఇచ్చేసి, ఆహా నేను ధన్యుణ్ణయ్యాను నమ్మాళ్ళవార్లే, మీరు నేను ఇచ్చింది కాదనకుండా తీసుకున్నారా అని చెప్పి. తల్లి గుణం అండి. తల్లి ఏం చేస్తుంది? చాలా చక్కగా అన్ని పదార్థాలు చేసేయి. పాపం తిన్నాడండి అంటే, ఏమిటి పాపం తినడం? హాయిగా కూర్చొని తల్లి పెడితే తినడానికి పాపం తినడం ఏంటండి? శుభ్రంగా తిన్నవాడు. కానీ తల్లికి అలా అనిపించదు. వద్దనకుండా తిన్నాడండి, నేను పెట్టింది తిన్నాడండి. ఇదిగో ఈ తల్లి సిద్ధాంతమే పెరుమాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతము అన్నమాట. నేను ఇస్తే అవన్నీ చక్కగా స్వీకరించారండి నమ్మాళ్ళవార్లు అని చెప్పి ఈయనకు ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్పారు. అంటే ఇంతవరకు నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క అవతరణ ప్రాశస్త్యాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం. ఎందుకండి నమ్మాళ్ళవార్లు అంత గొప్పవారు అయ్యారు అని అంటే, రామానుజ దర్శనంలో చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాలని వారి గ్రంథాల ద్వారా మనకి చక్కగా అందించారు. అంటే తత్వాలు 3 ఉన్నాయి, చిత్తు, అచిత్తు, ఈశ్వరుడు అని. వీటిని మూడిటి యొక్క కలయిక చేతే ఏకత్వము అనేటువంటిది ఏర్పడుతోంది. అందులో చిత్తు అంటే జీవుడు, ఈయన జ్ఞాన ఆనంద స్వరూపుడుగా ఉంటాడు. ఈ ఆత్మ అనేటువంటి దాన్ని అసలు మీకు మానవ జన్మ రావడంకే మీరు ఆనందించండి, వచ్చిన తర్వాత భగవంతుడి వైపు దృష్టి వెళ్ళడానికి ఆనందించండి. అది వెళ్ళడం వచ్చిన తర్వాత ఓహో మన సిద్ధాంతం ఇంత గొప్పదా, ఇలాంటి దానికి చెందిన వాళ్ళవా అని పరవశించండి అని ఈశ్వర స్వరూపాన్ని చెప్తూ, ఆయనేమో అఖిలగేయ ప్రచనీక కళ్యాణ గుణైక తానుడు అనేటువంటి దిగేయ గుణములు ఏమాత్రము అణువంత కూడా లేనటువంటి వాడండి ఈయన. జీవాత్మకి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయండి. ఏంటంటే అవిద్య, అస్మితం, రాగం, ద్వేషం, అభినివేశం, ఇవేవో పెద్ద పెద్ద పదాలుగా మనకు కనపడతాయి. అవిద్య అంటే అసలు మన గురించి మనం ఆలోచించకుండా అజ్ఞానంగా జీవితాన్ని గడిపేయడం అవిద్య అని అంటారన్నమాట. నేను శరీరం ఒక్కటే అనుకుంటే దాన్ని అస్మితము అంటారు. రాగం అంటే ఒక వస్తువు కావాలనుకోవడం, ద్వేషం అంటే అది లభించకపోతే వచ్చేటువంటి కక్ష అన్నమాట. ఇంకా విషయాలని పొంది కానీ నేను ఉండలేను అనుకోవడాన్ని అభినివేశము అంటారు. ఇలాంటి ఏయ గుణాలేవి లేనటువంటి స్వామి అఖిలయేయ ప్రచనీక కళ్యాణైక తానుడు. అఖిల అని ఎందుకన్నారండి? అఖిలం అంటే నశించేది, అఖిలము అంటే ఎప్పటికీ నశించనటువంటి
కళ్యాణ గుణములు కలిగిన వాడు, కాల పరిచ్ఛేదము లేనటువంటి వాడు, ఎంతకాలమే ఉంటాడు. మనకు ఒక టైం ఉంది, ఆ టైం అయిపోయాక మనం అనే వాళ్ళం ఉండం. ఆయనకు అలా కాదు, సర్వకాల సర్వావస్థల్లో ఉంటాడు, అంతటా విభువు వ్యాపించి ఉంటాడు. కాబట్టి ఆయనకి కాల పరిచ్ఛేదం కూడా లేదు, కాల పరిచ్ఛేదం లేదు, దేశ పరిచ్ఛేదం లేదు. నిత్యత్వము అనేటువంటి ఉండి ప్రకారి రూపంగా ఒక శరీరాన్ని ఆశ్రయించుకున్న ఆత్మ ఉంటే ఆత్మను ఆశ్రయించుకుని పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఆయన ఉంటేనే మన జీవితం అంటూ నడుస్తోంది. ఆయనే కనుక శరీరంలోంచి వెళ్ళిపోతే ఈ ఆత్మ కూడా వెళ్ళిపోవడమే, ఇంకా తర్వాత శరీరానికి విలువ అనేటువంటిది ఏమీ ఉండదు అని చిత్తు అచిత్తు ఈశ్వర స్వరూపాలని చాలా స్పష్టంగా అందించిన మహానుభావులు నమ్మాళ్ళవార్లు. కాబట్టి అది టాపిక్. ఆ నమ్మాళ్ళవార్ల సిద్ధాంతాన్నే ఇదత్తాయి రామానుసన్, కన్న తల్లేమో నమ్మాళ్ళవార్లు, ఇదత్తాయి రామానుసన్ హితమైనటువంటి తల్లిగా పెంచి పోషించినటువంటి మహానుభావులు భగవద్ రామానుజులు అనేటువంటి రామానుజ సిద్ధాంతంలోకి మనం అందరం కూడా ప్రవేశించాము. ఇంక ఈ నమ్మాళ్ళవార్లు ఎవరిలాగా ఏ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు అనేటువంటిది మనం రేపు కొన్ని పోలికలతోటి తెలుసుకునే ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం. ఓం అస్మద్ గురుభ్యో నమః. దేవేశం పోలనాథం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృగ్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீரையக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் அம்பாம் நெதிராசர் கோவிந்தர் பூரேசர் பட்டர் வேதாந்தவனி இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழித்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னல் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் தீபக்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனிம் வாழி திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும் வடிவுரைக்கும் சேர் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహం.